Good morning. Good morning, sir. Rishma, okay, Good morning, Devas. sir. Morning, okay, Jyotirishmi. Morning, Good sir. morning. Sir. Okay, Linda. Good morning, sir. Okay, Rizmi. Good morning, sir. Okay, Fatimat. Good morning, sir. Okay, Sini. സാറേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. പറഞ്ഞോളൂ, ഒന്നോ രണ്ടോ പറഞ്ഞോളൂ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നെ ോട് ചോദിച്ചിട്ടേ ഞാൻ ഒരു സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണേ. റോഷിനി, അന്നേരം okay, good morning. സാർ ചോദിച്ചു, ഞാൻ പിന്നെ കേട്ടു. ഞാൻ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് സാർ എന്റെ പേര് വിളിച്ചത്. സോറി സാറേ. അതെ, കുഴപ്പമില്ല. No problem. എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും തിരക്കിൽ പെട്ടുപോയതോ അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ വന്നതിനെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. ഇതാ സാറ് എന്റെ അവസ്ഥ. ഞാൻ മുറ്റത്ത് ഇറങ്ങിയ പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ വരും. അതുകൊണ്ടേ ഞാൻ അന്നേരം പ്രയർ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതായിരുന്നു. ശരി. എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ഡോണ്ട് വരി. അത് മാഷ്, ടീച്ചറിന്റെ മാഷ്. യെസ്, നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. ഇന്നത്തെ പ്രയർ ആരാണ്? ഞാനാണ് സർ. ഓക്കെ, സിനി. പറഞ്ഞോളൂ സിനി. Good morning, sir. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. I present prayer. The prayer. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be season refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. Thank you, sir. Okay. Very good. ഇനി സൈനിങ് ഓൺ. ഫാത്തിമ. Good morning, sir. Anita. Okay. Hello, sir. Hello, everyone. First of all, a very warm good morning to all of you. Today, I am representing Anita in front of you to give a sign-in for this class. How are you all? I hope you all are doing well. Today, February 3, 2025, declares National Missing Persons Day. National Missing Persons Day to raise awareness about missing people, honor those who are still missing, and support their families by bringing attention to unsolved cases and encouraging public engagement in the search for missing individuals. It is a day to remember and advocate for those who have disappeared and are yet to be found. In this day, sharing missing person stories on social media, participating in search efforts, contacting law enforcement with any relevant information, and supporting organizations dedicated to finding missing people. Do you know around 20 lakh persons have been reported missing in India? In India, a missing person can be presumed dead after 7 years from the date they were reported missing. This day encourages you to be alert, share their names, their pictures, and bring them home to their families. So, this is the day, the February 3, 2025 brings us. So, everyone, I wish you have a nice day. So, let's listen to the class. Thank you. Okay. Thought of the day. Nyanan, sir. Good morning, sir. Good morning, all. Happiness is not something ready-made. It comes from your own action. It means that most people feel purchasing something or reaching to a destination will make them happy.
But you must keep in mind that happiness is a mindset that you must feel with yourself. I repeat the thought, happiness is not something ready-made. It comes from your own action. Thank you all. Have a nice day. Okay. Very good. ഇടയ്ക്ക് അനിയത്തി പറഞ്ഞപ്പോ ഫെബ്രുവരി 3 മാർച്ച് 3 അല്ലേ? ഓക്കെ. അത് തെറ്റിൽ പോയെങ്കിൽ ഫാത്തിമത്ത് പറഞ്ഞത് സുഹൃതം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ വൺ ലൈനാണ്. കറക്റ്റ്. നമ്മള് അതിനകത്ത് പറയുന്ന മമ്മൂട്ടി അഭിനയിച്ച ഒരു MT വാസുദേവൻ നായരുടെ സിനിമയാണ് സുഹൃതം. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കഥയാണ് ഫാത്തിമത്തിന് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയുകയാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. ഓക്കെ, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആര്യ. നമുക്ക് വീണ്ടും ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരികയാണ്. ഓക്കെ ഗ്രീഷ്മ ബാബ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. യെസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കോൺകോർഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന വെർബും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും, സബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും, ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലൂറലായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും അത് പ്ലൂറൽ അല്ല, അത് സിംഗുലർ ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ, ബ്രാൻഡി ആൻഡ് സോഡ, സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്, പിന്നെ ട്രഷറർ ആൻഡ് ദ സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ ആൻഡ് സെക്രട്ടറി എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരും, ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണോ അതനുസരിച്ചാണ് ഇതിന് വ്യത്യാസം വരുന്നത്, വെർബിന് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഓക്കെ. അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോണത് അതിൻ്റെ തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അടുത്തൊരു യൂണിറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. യെസ്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സബ്ജക്റ്റ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വെർബിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത്, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു വാചകം പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ അത് എഴുതിയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാത്തോട്ട് വരാം. സുനിത or her sister, SISTR, sister dash come, COME, come. Okay. സാർ ഒന്നുകൂടെ പറയോ, ലാസ്റ്റ് കേട്ടില്ല. Okay. സുനിത or her sister dash come. ബ്രാക്കറ്റില് has ഉണ്ട്, കോമ have ഉണ്ട്. has ഉണ്ട്, have ഉണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പോ രോഹിണി എന്തോ സാർ? ഓക്കെ. ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഹാസ് വരുമോ ഹാവ് വരുമോ? ഇവിടെ സുനിത ഓർ ഹെർ സിസ്റ്റർ, ഹാസ് അല്ലേ? ആണോ? ആണ്. രണ്ടുപേരില്ലേ? സുനിതയുടെ അവളുടെ സിസ്റ്ററും ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. ഇല്ല, രണ്ടുപേരില്ല. സുനിതയുടെ സിസ്റ്ററോ ഒരാളേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ആര്യ വികാസ് സാർ, എന്ത് തോന്നുന്നു ആര്യക്ക്? ഹാസ് വരുമോ ഹാവ് വരുമോ? അവിടെ ഹാവ് വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആര്യ ഹാവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ആര്യയെ അങ്ങനെ പറയാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ആ ചേതോവികാരം എന്താണ്? അത് മറ്റേ രണ്ടുപേരുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോ ഓക്കെ. സുനിതയുണ്ട്, സുനിതയുടെ സിസ്റ്ററും ഉണ്ട്. രണ്ടുപേരുള്ളതിന്റെ പേരിൽ ആര്യ ഹാവ് പറഞ്ഞു. റോഷിനി പറഞ്ഞു ഒരാളെ നമുക്ക് പരിഗണിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റോഷിനി അവിടെ ഹാസ് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് ഒരാളെ കൂടെ എടുക്കാം. ജീന വർഗീസ് പറയൂ. ജീന തിരിച്ചോണ്ട് പറയൂ. എന്താണ് തോന്നുന്നത് ജീനക്ക്? ഇതില് റോഷിയുടെ ഒപ്പം ചേരുന്നു, ആര്യയുടെ ഒപ്പം ചേരുന്നു? ഹാസ് കം അല്ലേ? അപ്പൊ റോഷിയുടെ ഒപ്പം ചേർന്നു. വെരി ഗുഡ്. ഇനി നമുക്ക് വിഷയത്തിലോട്ട് വരാം.
ഓക്കെ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മറന്നുപോകില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് ഓർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഓർ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഓർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്നത് എന്താണോ അതായിരിക്കും സബ്ജക്റ്റ്. ഓക്കെ, സുനിത അല്ല ഇവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ്. ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ സിസ്റ്റർ, ഓർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന വേർഡിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്? സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഹാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഹാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഓർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക? ഹെയർ സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം ഞാൻ ജ്യോതിലക്ഷ്മിയോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ചോദ്യം മേടിക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. സുനിത or her sisters, sisters, sisters dash cup ബ്രാക്കറ്റില് ഹാസ് ഉണ്ട്, ഹാവ് ഉണ്ട്. സർ ഹാവ് വരും. അതായത് രണ്ട് ഹെയർ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നല്ലേ വന്നേക്കുന്നേ, അവരുടെ സിസ്റ്റർമാരായതുകൊണ്ട് ജ്യോതിലക്ഷ്മി പ്രിഫർ ചെയ്യണം അല്ലേ? ഓക്കെ, രഞ്ജിത്ത്, സിമി. സിമിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? എനിക്കും ഹാവിന് തോന്നണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാ അവിടെ ഒന്നിലധികം ആൾക്കാർ വരുമ്പോ ഹാവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. മൂന്നാമത് അഭിപ്രായം ഒന്നിൽ തൊട്ട 3 എന്നുള്ളതാണ്. ഭീഷ്മ? വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. ഇത് മനസ്സിലായില്ല. ഓർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹെയർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ പ്ലൂറല്ലേ? അപ്പൊ ഹാവ്. അത് മുമ്പുണ്ടായ വാചകത്തിൽ നമ്മൾ ഓർ കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം ഹെയർ സിസ്റ്റർ, അപ്പൊ സിംഗുലർ ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഹാസ് മതി. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും, തന്നിരിക്കുന്ന വാചകത്തിൽ ഓർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഓർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് എന്താണോ അതായിരിക്കും നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വെർബ് ഈസ് വേണോ, ആസ് വേണോ, ഹാവ് വേണോ, ആറ് വേണോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. പിടികിട്ടിയല്ലോ? ഓർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓറിന് ശേഷം വരുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ സൈഡിൽ എവിടെ വന്ന് എഴുതിയിട്ട് കേട്ടോ. ഓർ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓറിന് ശേഷം വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് വെർബ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. സൈഡിൽ എവിടെ നിന്ന് എഴുതിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മള് അടുത്ത മറ്റൊരു വാചകം പറയുകയാണ്. എഴുതിക്കോളൂ. either, EITHER, either your uncles, 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 or your father dash come, COME, come. Either your uncles or your father dash come. Okay, നമുക്ക് വിഷയത്തിലോട്ട് വരാം. ഐദർ ഓർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു യൂസേജ് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരു പക്ഷേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഐദർ ഓർ, ഒന്നുകിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഐദർ കിട്ടുന്നത്. ഇഫ് യു ഗോ സൂൺ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഐദർ ബസ് ഓർ ട്രെയിൻ. നീ വേഗത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഒന്നുകിൽ ബസ് കിട്ടും, ഓർ ട്രെയിൻ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ കിട്ടും. യു വിൽ ഹാവ് ഐദർ എ നോട്ട്ബുക്ക് ഓർ എ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. നിനക്ക് ഒന്നുകിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഐദർ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മറ്റത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഐദർ ഓർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഐദർ കുറച്ച് ഡോട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓർ, ഐദർ ഓർ. യെസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി, നൈദർ യുവർ അങ്കിൾസ്, അങ്കിൾസ് എന്നാണ് പ്ലൂറലാണ്, ഓർ യുവർ ഫാദർ ഡാഷ് കം. ബ്രാക്കറ്റില് ഹാസ് ഉണ്ട്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹാവ് ഉണ്ട്. ബ്രാക്കറ്റില് ഹാസ് ഉണ്ട്, ഹാവ് ഉണ്ട്. ഫാത്തിമത്തെ ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഫാത്തിമത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ
ഹാസ് ആയിരിക്കും. ഹാസ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഒരു അഭിപ്രായം പറയുന്നു. അശ്വതി സുധീർ എന്ത് വരും? അശ്വതി എന്ത് വരും അശ്വതി? ഇവിടെ ഹാസ് വരോ ഹാവ് വരോ? ഹാവ് ആണ് വരുന്നത്. ഹാവ് ആണ് വരുന്നത്. എന്താണ് അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് അശ്വതിനെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിച്ച കാരണം എന്താണ്? അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടുപേരോട് ചോദിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് ഒരാളെ കൂടി വിളിച്ചിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായം. ആതിര ബാലൻ, ആതിര ബാലൻ യെസ്, ആതിര ബാലൻ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദീപ ഷിജോ, ദീപ യെസ്, ദീപയും വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നീട് വിളിക്കാവുന്ന ആരാണ്? ഷാമിലി ഇല്ല? ഷാമിലി എന്നില്ല എന്നാണ് അല്ലേ? ഗ്രീഷ്മ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. വിളിച്ച സ്ഥിതിക്കും ആള് വന്ന സ്ഥിതിക്കും പറഞ്ഞോളൂ. ഇവിടെ ഹാസ് വരും ഹാവ് വരും. ഞാൻ ഹാസ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഐദർ യുവർ അങ്കിൾസ് ഓർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓർ യുവർ ഫാദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലൂരൽ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഹാസ് ആണ് കൊടുത്തത്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഐദർ ഓർ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ഉപയോഗിച്ച് സെന്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഓർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുമ്പോ ഐദർ യുവർ അങ്കിൾസ്, അപ്പൊ UNCLES അങ്കിൾസ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്ലൂരലാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹാവ് എഴുതാൻ നോക്കും, പക്ഷെ അത് നമ്മൾ പരിഗണിക്കരുത്. ഇവിടെ ഐദർ ഓർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓറിന് ശേഷം വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓർ യുവർ ഫാദർ, നിന്റെ അച്ഛൻ, ഒരാളെ ഉള്ളൂ, യുവർ ഫാദർ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്? സിംഗുലർ ആണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് വരുള്ളൂ? ഹാസ് എ വരും. അത് കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി വെച്ചോ. ഐദർ ഓർ സെന്റൻസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓറിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ കുറിച്ച് വെച്ചു. ഐദർ ഓർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓറിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കുറിച്ച് വെച്ചു. യെസ്. ഇനി അടുത്ത ഒരു വാചകം പറയുകയാണ്, അതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. ഐദർ ഓർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു വേർഡാണ് നൈദർ നോ. ഇരിക്കും neither the teacher nor the students, students, students dash present, present. ബ്രാക്കറ്റില് ഹാസ് ഉണ്ട്, ഹാവ് ഉണ്ട്. ഹാവ് പ്രസന്റ് എന്നുള്ളത് പ്രസന്റഡ് എന്നായിക്കോട്ടെ. PRESENTED, ഹാവ് പ്രസന്റഡ്, PRESENTED. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആ വാചകത്തിലോട്ട് വരാം. neither the teacher nor the students dash presented. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഐദർ ഓർ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നുകിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. അതൊരു പോസിറ്റീവ് ആണ്. നൈദർ നോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതുമില്ല ഇതുമില്ല എന്നോ, നെഗറ്റീവ് ആണ് നൈദർ നോർ. അപ്പൊ നൈദർ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ N ആണ്. നൈദർ എന്ന് എഴുതുമ്പോഴും ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ എന്താണ്? N ആണ്. ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോ എന്നിൽ തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് അത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഐദർ ബസ് ഓർ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നുകിൽ നിനക്ക് ബസ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ട്രെയിൻ കിട്ടും.
അത് തന്നെ ഒന്ന് മാറ്റി പറയണേ. യു വിൽ ഗെറ്റ് നൈദർ ബസ് നോർ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിനക്ക് ബസ്സും കിട്ടൂല ട്രെയിനും കിട്ടൂല. അപ്പൊ നൈദർ നോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവാണ്, രണ്ടും ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാനിവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഫാത്തിമത്തെ എന്ത് വരും? ഹാസ് വരും, ഹാവ് വരും? നേരത്തെ എയ്തർ ഓറിന്റെ അതേ ലോജിക്കിലാണെങ്കിൽ ഹാവ് വരും. ലോജിക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാസ് വരും അല്ലേ? ഡിപ്ലോമാറ്റിക് തീരുമാനമാണ് എടുത്തേക്കണത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഫൗസിയ, ഫൗസിയക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു? ഹാവ് വരും എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. നമുക്ക് പേരോടാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോ ജസ്റ്റ് ജോളി, ജസ്റ്റിനെ കിട്ടിയില്ല. ജിഷ സേതു. ജിഷ സേതു എന്തുകൊണ്ട് ഹാവ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ കാരണം? ഓറ് കഴിഞ്ഞ് നോറാണ്, നോറാണ്, ഓറല്ല. ഐദറിന്റെ കൂടെയാണ് ഓറ് വരെ, നൈദറിന്റെ കൂടെ നോറാണ്, നോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഫാത്തിമത്ത് വളരെ തന്ത്രപരമായ നീക്കം നടത്തിയത്. അതേ ടെക്നിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇന്നത് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് വരും, മാറ്റി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. ഓറല്ല, നോറാണ്. പറഞ്ഞോളൂ. പ്ലൂറൽ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് വന്നോണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഹാവിന്റെ വരും അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉത്തരം ശരിയാണ്. നോക്കിയാൽ ഓറ് കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷം വരുന്നതാണ് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഫാത്തിമത്തെ നോറ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് സബ്ജക്റ്റ്. ഓറ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്നപ്പോൾ ഇത് നോറാണ്, നോറ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. നോക്കിയാൽ നൈദർ ദ ടീച്ചർ, ഒന്നുകിൽ ടീച്ചർ, നോർ ദ സ്റ്റുഡൻസ്, വിദ്യാർത്ഥികൾ. അല്ലെ? നോറ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന എന്താണ്? സ്റ്റുഡൻസ്, വിദ്യാർത്ഥികൾ. അപ്പൊ പ്ലൂറലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഹാവ് വരുള്ളൂ. വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രസന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ടീച്ചർമാരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, രണ്ടുപേരും പ്രസന്റ് ആയിരുന്നില്ല. അതിനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക, നോറ് കഴിഞ്ഞാല് ശേഷം വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ഐദർ ഓറില് ഓറിന് ശേഷം വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടത്. ഈ സെന്റൻസ് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിടാം, നമുക്കൊന്ന് മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിക്കും. നൈദർ, ലിൻസി ജാക്സൺ ആണ് മറുപടി പറയേണ്ടത്. നൈദർ the students, 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 nor the teacher dash presented, presented, presented. ബ്രാക്കറ്റില് ഹാഷ് കൊടുക്കുക, ഹാവ് കൊടുക്കുക. പറഞ്ഞോളൂ ലിൻസി, അവിടെ എന്ത് വരും? സർ ഹാസ് ആണ് വെക്കുക. നോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് ഹാസ് വെക്കും. മിടുക്കി, കുഴപ്പമില്ല, കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടാ. അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല? നോറ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഹാസ് ആണ്. അപ്പൊ അത് സിംഗുലർ ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹാസ് അവിടെ വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഓറിന്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, നൈദർ നോറിന്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഐദർ ഓറിന്റെ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഐദർ ഓറിലെ നോറ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. നൈദർ നോറില് സബ്ജക്റ്റിന് നോറ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടത് എന്ന് കുറിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, യെസ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി അടുത്ത ഒരു സെന്റൻസ് വേറെ മാറ്റി ഞാൻ പറയുകയാണ്. My brothers, 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 as well as my sister. My brothers as well as my sister. Dash passed PXCD, passed SSLC examination.
ഓ, SSLC എക്സാമിനേഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇന്ന് SSLC പരീക്ഷ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും മക്കൾ ഇന്ന് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ടോ? പരിചയത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ഓക്കെ. ഓക്കെ. നോക്കാം. My brothers as well as my sister dash passed SSLC examination. Okay. Rajida. ഇല്ല. ബ്രാക്കറ്റിൽ ഹാസ് ഹാവ് ഉണ്ട് എഴുതിക്കോളൂ. ബ്രാക്കറ്റിൽ ഹാസ് ഹാവ് ഉണ്ട് എഴുതിക്കോളൂ. റഷീദ. പറഞ്ഞോളൂ റഷീദ. ഇവിടെ ഹാസ് വരൂ ഹാവ് വരൂ? എന്തുകൊണ്ടാ ഹാവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം? സിസ്റ്റർ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഹാസ് അല്ലേ വരണ്ടേ? സിസ്റ്റർ ആണ് സബ്ജക്റ്റ് എങ്കിൽ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ. കൺഫ്യൂഷനായി അല്ലേ റഷീദ? ഞാൻ ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒപ്പിച്ച് വന്നായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ കൺഫ്യൂഷൻ. ഓക്കെ റഷീദ, ഇവിടെ ആലോചിച്ചു. കുഴപ്പമില്ല. രേഷ്മ രമേശ്. പറഞ്ഞു. രേഷ്മക്ക് തോന്നുന്നു എന്താണ് അവിടെ വരിക? ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സിസ്റ്റർ സിംഗുലർ എന്റെ പേര് ഹാസ് ആണ് അല്ലേ? നമ്മളെപ്പോഴും 3 പേരോടാണ് ചോദിക്കാറ്. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ആള് റിനി വീട്ടി. റിനി. അപ്പൊ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡില്ലിനെ വിളിക്കണം. ഡില്ല. ഹാവ് വിത്ത് മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതിനോട് ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ? വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം. ഇവിടത്തെ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഡില്ല യു ആർ റൈറ്റ്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോ ഐദർ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു നൈദർ ഓറിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വന്നു. പിന്നെ ഓർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ വന്നു. ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ആസ് വെൽ ആസ് എന്നാണ്. ആസ് വെൽ ആസ് ഇത് ഗ്രാമറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ മോഡലാണ്. ആസ് വെൽ ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതുപോലെ തന്നെ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ. മൈ ബ്രദേഴ്സ് എന്റെ സഹോദരന്മാര്, ആസ് വെൽ ആസ് അതുപോലെ തന്നെ മൈ സിസ്റ്റർ എന്റെ സിസ്റ്റർ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നും. ബ്രദേഴ്സിനെ ആക്കണോ സബ്ജക്റ്റ്, സിസ്റ്ററിനെ ആക്കണോ സംശയം തോന്നും. അപ്പോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ആസ് വെൽ ആസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ആസ് വെൽ ആസ് ഒരു വാക്കിന് മുൻപേ വന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കും സബ്ജക്റ്റ്. അപ്പൊ മാറിപ്പോവരുത്. നേരത്തെ നമ്മൾ നൈദർ ഓർ പറഞ്ഞപ്പോ നോറിന് ശേഷം വരുന്നത്, ഐദർ ഓർ പറഞ്ഞപ്പോ ഓറിന് ശേഷം വരുന്നത്, വെറും ഓറാണെങ്കിലും അതിന് ശേഷം വരുന്നത്. പക്ഷെ ആസ് വെൽ ആസ് ആണെങ്കിലോ, ആസ് വെൽ ആസ് ആണെങ്കിൽ ആസ് വെൽ ആസിന് മുമ്പുള്ളത്. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ആസ് വെൽ ആസിന് മുമ്പുള്ളത് എന്താണ്? മൈ ബ്രദേഴ്സ്. അല്ല, അത് പ്ലൂറലാണ്. അവിടെ മൈ സിസ്റ്റർ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം ആസ് വെൽ ആസിന് മുമ്പ് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് സബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോ മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് വരും? ഹാവ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇനി ഓക്കെ, സഫീറ. ഈ സെന്റൻസ് ഒന്ന് മറിച്ചാണ് വന്നത് വിചാരിക്കുക. അതായത് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് ആദ്യം വായിക്കുക. മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് മൈ സിസ്റ്റർ ഹാവ് പാസ്ഡ് SSLC എക്സാമിനേഷൻ ഉള്ളതിന് പകരം മൈ സിസ്റ്റർ ആസ് വെൽ ആസ് മൈ ബ്രദേഴ്സ് ഡാഷ് പാസ് എന്നാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വരും? കിട്ടിയാലോ? അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലേ? ആസ് വെൽ ആസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? ഏറ്റവും ആദ്യം വന്നിരിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റ് പരിഗണിക്കാമോ, രണ്ടാമത് വന്ന് പരിഗണിക്കരുത്. സൈഡിലെവിടെയെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടില്ല. പറയൂ. ഡൗട്ട് വെച്ചിട്ടാ, ഇത് ഒന്നായിട്ട് എടുക്കുമ്പോ അത് രണ്ടുപേരും പെട്ടില്ലേ? ബ്രദറും ഇപ്പൊ മൈ ബ്രദർ ആസ് വെൽ ആസ് മൈ സിസ്റ്റർ എന്നാക്കിയെങ്കില് എന്റെ ബ്രദറും അതുപോലെ സിസ്റ്ററും, അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഉൾപ്പെട്ടില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം, ആ ആസ് വെൽ ആസിന് പകരം അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആൻഡ് ചേർത്താൽ മതി. മൈ ബ്രദർ ആൻഡ് മൈ സിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആക്കാം. ആസ് വെൽ ആസ് ഒന്നെങ്കിൽ മാത്രം മുന്നേ ഉള്ളതും ശേഷമുള്ളതും.
ഇപ്പൊ അപ്പൊ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് അത് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പോയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആ മറ്റേ കുടി ഉണ്ടായിരുന്നു. കണ്ട ഇങ്ങനെ എടുത്ത അവസ്ഥ. ആസ്പിരാഷൻ വരുമ്പോ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം. നേരെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഐഡി എടുക്കാം. അപ്പൊ ആസ്പിരാഷൻ മാറ്റിയിട്ട് ആൻഡ് ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും മീറ്റിംഗിലെ നമ്മൾ ആദ്യം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, രാമൻ ഗോ ടു ഫോറസ്റ്റ്, രാമൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഫോറസ്റ്റ്, രാമൻ ആൻഡ് സീത ആർ ഗോയിങ്. വെരി ഗുഡ്. യെസ്. ഇനി അപ്പൊ അത് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടേക്കാം. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആസ്വില്ലാസിന് പകരം വിത്ത് വരുമ്പോൾ വിത്ത് നമുക്ക് പറയാം മൈ ബ്രദേഴ്സ് വിത്ത് മൈ സിസ്റ്റർ. വിത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും ആ വിത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വാക്കേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. വിത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വാക്കേ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഐദർ ഓറ്, നൈദർ ഓറ്, ഓറ്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആസ് വെൽ ആസ്, പിന്നെ വിത്ത്. ഇതിന്റെ സബ്ജക്റ്റ് എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ ആ യൂണിറ്റ് അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ്. വിത്ത് വരുമ്പോ എന്താ പറഞ്ഞേ? വിത്ത് വരുമ്പോ അപ്പോഴും ആസ് വെൽ ആസിന്റെ അതേ നിയമം. അപ്പൊ ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതിക്കും. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആവും. എഴുതിക്കും. മൈ ബ്രദേഴ്സ് with my sister dash gone to market. Dash gone, G-O-N-E, gone to market. ബ്രാക്കറ്റിൽ ഹാസ് ഉണ്ട്, ഹാവ് ഉണ്ട്. ആരാണ് ഇപ്പൊ സംശയം ചോദിച്ചു? സിമിയല്ലേ ചോദിച്ചേ? ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ വിത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് സിംഗുലർ ആണ്, സിസ്റ്റർ ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഹാസ് വരും. ഇനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? നമ്മളിപ്പോ ആസുല്ലാസിന് മുന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ശേഷമുള്ളതല്ല, മുന്നേ. ആസുല്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ എഴുതുന്നത്. സോറി സാർ, മുന്നേ എഴുതുന്നത് പ്ലൂറൽ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹാവ് വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ മൈ ബ്രദേഴ്സ് വിത്ത് മൈ സിസ്റ്റർ, അപ്പൊ എന്ത് വരും? എന്റെ സഹോദരന്മാര് എന്റെ സഹോദരിയുടെ കൂടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ സഹോദരന്മാർ, അതാണ് വിത്തിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹാവ് ആണ് അവിടുത്തെ കറക്റ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, പിടി കിട്ടി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ യൂണിറ്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ഒരു യൂണിറ്റ് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ആരംഭിച്ചു വെക്കാം. അടുത്ത യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് നമ്പർ 9 ആണ്. കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത്. കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസ് ഇത് പല സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ അതെന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്കത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, അത് ഇന്ന കാര്യമായിരുന്നല്ലേ എന്നത് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ്. പക്ഷെ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആമുഖമായിട്ട് പറയാം. ഇപ്പോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ നടന്നൊക്കെ പോകുമ്പോൾ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചില പരസ്യങ്ങളും വാചകങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട്. ആ വാചകങ്ങൾ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അത് ഏത് ടെൻസിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പത്രത്തിന്റെ ഒപ്പം നോട്ടീസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഏതാ ടെൻസ്, ഇത് ഏത് ടെൻസിലാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും അറിയുന്നത് നല്ലതാണ്. അത് നമുക്ക് വെർബ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതിനെ കുറിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ കണ്ടീഷൻ സെന്റൻസ് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയുമെന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സബ്ജക്റ്റ്, വെർബ്, ഓബ്ജക്റ്റ്, മാനർ, പ്ലേസ്, ടൈം. ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് എഴുതുന്നു, പിന്നെ വെർബ് എഴുതുന്നു, പിന്നെ ഓബ്ജക്റ്റ്, പിന്നെ മാനർ, പിന്നെ പ്ലേസ്, പിന്നെ ടൈം.
ഈ ക്രമത്തിലാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ വാചകങ്ങൾ എഴുതി പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതില് അപ്പൊ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കൊയിലാണ്ടിയിൽ വെച്ച് ഒരു പാമ്പിനെ പടി കൊണ്ട് അടിച്ചു കൊന്നു എന്നുള്ള എക്സാമ്പിളൊക്കെ നമ്മളന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അതില് സബ്ജക്റ്റും വെർബും മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഏത് ടെൻസിലാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാം. അത് ഏത് ടെൻസിലാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഐ ഗോ ടു സ്കൂൾ. ഐ ഗോ ടു സ്കൂൾ. റഷീദ ഫർസാത്ത്. ഇത് ഏത് ടെൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ റഷീദ? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐ ഗോ ടു സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ടെൻസിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഐ ഗോ ടു പ്രസന്റ് ടെൻസ്. പ്രസന്റ് ടെൻസ്. വെറും പ്രസന്റ് ടെൻസ് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ കൂടെയോ അതിന്റെ മുമ്പിലോ പുറകെ എന്തെങ്കിലും വല്ലതും ഉണ്ടോ? റഷീദ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞില്ലേ, ബാക്കി സാറിന് പറഞ്ഞൂടെ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഓക്കെ റഷീദ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ 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 ശരിയാണ് റഷീദ പറഞ്ഞത്. ഇത് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്, പക്ഷെ ഇതിന് പറയുന്ന പേര് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ഇത് റഷീദ ഇത് വെറും ഇതാണ് അത് മൊത്തം പോയി ഇവരാഗ്രഹം. അതെ എന്തും ചാർട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോറി ഫോർ ദ ഇൻകൺവീനിയൻസ്. ഓക്കെ, അത് എന്റെ ലിങ്ക് പോയതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്. അപ്പൊ റഷീദ ഫർസാത്ത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഐ ഗോ ടു സ്കൂൾ എന്നാ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. അപ്പൊ പ്രസന്റ് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. പക്ഷെ ഇത് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്നാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെന്ന്? സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് വരും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്ന വെർബ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ദ വെർബ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേര് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ്. സബ്ജക്റ്റിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ദ വെർബ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറയും ആ ടെൻസ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണെന്ന് പറയാം. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്. ബാക്കിയുള്ളത് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്നോ മാനർ എന്താണെന്നോ പ്ലേസ് ഇതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട. അതൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ. പിന്നെ അതിന് ഇപ്പൊ പറയുമ്പോ സ്കൂളിലൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. സബ്ജക്റ്റും വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസും വെർബിന്റെ ടെൻസും മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഏത് ടെൻസിലാന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. I take my pen. ലിൻസി പറഞ്ഞു. ലിൻസി ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞോളൂ. I take my pen. വെരി ഗുഡ്. ഐ ടേക്ക് മൈ പെൻ. ഐ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, ടേക്ക് ഇസ് ദ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ദ വെർബ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം പെൻ ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അത് നമുക്ക് നോക്കണ്ട, അത് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ സെന്റൻസിൽ. പക്ഷെ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റും വെർബും മാത്രം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻസ് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? സബ്ജക്റ്റ് പിന്നെ വെർബ് വെർബിന്റെ പ്രസന്റ് ടെൻസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഹെഡിങ് അത് ടെൻസ്, TENS, ടെൻസ്, TENS, ടെൻസ്. ഫോംസ്, FORMS, ഫോംസ്, ടെൻസ് ഫോംസ്. ഓക്കെ, ടെൻസിന്റെ
ഫോമുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിൽ ഒന്ന് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്, ഹെഡിങ് എഴുതുക. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്, SIMPLE സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്. അതിന്റെ അടിയിൽ എഴുതുക എസ് പ്ലസ്, വെറുതെ എസ് പ്ലസ് വി, എസ് പ്ലസ് വി ബ്രാക്കറ്റില്, വിയുടെ ബ്രാക്കറ്റില് പ്രസന്റ്, PRESENT പ്രസന്റ് ടെൻസ്, PRESENT പ്രസന്റ് TENS ടെൻസ്. ഓക്കെ, അത്രയും മതി. നമുക്കപ്പോ നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കി, സബ്ജക്റ്റ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റ്, വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർബ്. സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെർബ് എഴുതുക. ആ വെർബിന്റെ എന്ത് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക? പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്. അതിന്റെ അടിയിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോ. They go to school. They go to school. അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്താണെന്ന് പിടികിട്ടിയല്ല. സബ്ജക്റ്റ് എഴുതുന്നു, പിന്നെ വരുന്ന വെർബ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ദ വെർബ് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തെ രണ്ടിന് നമ്പർ കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഹെഡിങ് എഴുതുക സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. അതിന്റെ അടിയിൽ എഴുതുക എസ് പ്ലസ് വി, എസ് പ്ലസ് വി. ആ വിയുടെ ബ്രാക്കറ്റിലെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എഴുതുക, പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. ഓക്കെ, അതിന് ഒരു മീറ്റിംഗ് കിടന്നു എന്തോ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. ഓക്കെ, ഒരു മീറ്റിംഗ് കിടന്നു നോക്കുക. നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് സബ്ജക്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് V2 രണ്ടാമത്തെ ഫോമാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കും. ഗോ എന്നുള്ളതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് നമുക്കറിയാം, വെന്റ് എന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിയിൽ നമുക്ക് പറയാം they went to school. അപ്പൊ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആയി. കാരണം ഗോ, ദേ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, വെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ദ വെർബാണ്. അപ്പൊ അത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ്. എനിക്ക് എക്സാമ്പിൾ, they went to school. They went to school. ഓക്കെ, ഈ വേറെ ആരെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേ. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ. ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം, വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കണം. Sir, I took the books. I took the book. Very good. Okay, അമൃത കറക്റ്റ് ആണ്. I took the book. Take എടുക്കുക, അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് took. I took the book. This is very good. He went to Kochi. You went to okay. അടുത്ത ഞാൻ പ്രിന്റൊക്കെ തരാം, ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ തരാം, ഇതിലൊക്കെ തരാം. വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ, നമുക്കത് തീരുമില്ല. മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ 3. ഇനി ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്പർ 3 എഴുതിക്കോ, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. ഹെഡിങ് എഴുതിക്കോ, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. അടുത്ത റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രീഷ്മ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ടെൻസ് വരുമ്പോൾ ഇല്ല. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഹെഡിങ് എഴുതിയില്ലേ, എന്റെ അടിയിൽ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. അതിന് താഴെ എഴുതുക എസ് പ്ലസ് വിൽ ഓർ ഷാൽ. വിൽ എന്നിട്ട് ഒരു സ്ലാഷ് ഇങ്ങനെ വരക്കുക, എന്നിട്ട് ഷാൽ ഉണ്ട്. വിൽ ഓർ ഷാൽ പ്ലസ് വെർബ് വി പ്ലസ് വി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ പ്രസന്റ് ടെൻസ് എഴുതുക. മനസ്സിലായില്ല, ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു. അതുപോലെ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാൽ പ്ലസ് വെർബ്, ആ വെർബിന്റെ പ്രസന്റ് ടെൻസ്. ഓക്കെ, എസ് പ്ലസ് വി, വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാല് പ്ലസ് വി വെർബ് എന്നുള്ളൊരു ഷോർട്ട് ഫോം. വി പ്ലസ് അല്ല, വി എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിലെ പ്രസന്റ് ടെൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാല്, ഇത് തന്നെ എല്ലാവരുടെ പേരെയും ഉപയോഗിക്കാം. ക്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം, പിന്നെ മേ ഉപയോഗിക്കാം, അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മളൊരു ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാല് മാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാൽ എഴുതുക. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെർബ് എഴുതുക. ആ വെർബ് എഴുതുമ്പോൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ദ വെർബ് ഉപയോഗിക്കും. പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ദ വെർബ്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്, ദേ സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാലിലെ വിൽ എഴുതി, ദേ വിൽ. പിന്നെ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഓഫ് ദ വെർബ്, ദേ വിൽ ഗോ ടു സ്കൂൾ. അവർ സ്കൂളിലേക്ക് പോകും. കേട്ടോ? അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റ് എഴുതുന്നു, വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാൽ എഴുതുന്നു, പിന്നെ വെർബ് എഴുതുന്നു, വെർബിന്റെ പ്രസന്റ് ടെൻസ് എഴുതുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിയിൽ എക്സാമ്പിൾ ഇരിക്കും, they will go to school.
they will go to school. അപ്പൊ നിന്റെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞോളൂ. I will like to ice cream. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞേ. I will like to ice cream. I will like ice cream. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ 3 എണ്ണം. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ, 3 എണ്ണം. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബിന്റെ പ്രസന്റ് ടെൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്, സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാലെ വെർബിന്റെ പ്രസന്റ് ടെൻസ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. നമുക്ക് ഇത് ഇതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് ഈ സംഗതി എന്നുള്ള അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നോക്കി, ആദ്യത്തേത് ദേ ഗോ, ദേ വെന്റ്, ദേ വിൽ ഗോ. ദേ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പോകാറുണ്ട്, ദേ വെന്റ് അവർ പോയി, ദേ വിൽ ഗോ അവർ പോകും. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഒന്ന് പോകാറുണ്ട്, പോയി, പോകും. നിങ്ങൾ വാക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതേ സ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് ചേർത്താൽ മതി. ഞാൻ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യും, ഐ വിൽ കുക്ക് ദ ഫുഡ്. ഞാൻ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാറുണ്ട്, ഐ കുക്ക് ഫുഡ്. കണ്ട, ഞാൻ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു, ഐ കുക്ക്ഡ് ഫുഡ്. ഗോ, വെന്റ്, ഗോൺ എന്നല്ല പറഞ്ഞതുപോലെ ഗോ പോകുക, വെന്റ് പോയി, വിൽ ഗോ പോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് 3 കഴിയും. ഇനി അടുത്തത് 4ാമത്തത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പ്രസന്റ് PRACENT CONTINUOUS കണ്ടിന്യൂസ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ എഴുതുക എസ് പ്ലസ് ഈസ്, ഒരു സ്ലാഷ് കൊടുക്കാം. ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആർ. ഈസ്, ആം, ആർ 3 കൂടി വേണ്ട, ഏതൊരെണ്ണം മതി കേട്ടാ. നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ 3 എഴുതുക. സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്, ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്, പ്ലസ് വെർബ് ബി, വെർബ് പ്ലസ് ING, പ്ലസ് ING. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോയാൽ സബ്ജക്ട് എഴുതുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നുകിൽ ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആർ എഴുതുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു? വെർബ് എഴുതുന്നു, ആ വെർബിന്റെ കൂടെ ING ചേർക്കുന്നു. അപ്പൊ സിമി രഞ്ജിത്ത്, സിമി ഇവിടെ ഞാനുണ്ടല്ലോ സിമി, ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ ടെൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തും ബി എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിന്റെ കൂടെ ടെൻസ് കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രസന്റ് ടെൻസ്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. ഇവിടെ ഞാൻ ടെൻസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ചോദിക്കുന്നു, എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ടെൻസ്? ING ചേർക്കുമ്പോ പറയാം സാർ. ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ വെർബ് ടെൻസ്, പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ കൂടെ ING ചേർത്ത പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പിള്. നമുക്ക് വിഷയത്തിലോട്ട് വരാം. ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചത്, എപ്പോഴും ING ഏതിന്റെ കൂടെ വരുള്ളൂ? പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ കൂടെ വരുള്ളൂ. ലുക്ക് എന്നുള്ളതിന്റെ കൂടെ ING വരും. ലുക്ക് എന്നുള്ളതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്താണ്? ലുക്കിഡിങ് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പറയുമോ? പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക്, ഈ ഒരു കല്ല് കടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്കറിയാലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയാം, ഇവിടെ ING എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഏതിന്റെ കൂടെ വരുള്ളൂ? ഇത് വിൽക്കാം പ്രസന്റ് ടെൻസിന്റെ കൂടെ വരുള്ളൂ. യെസ്, ഏതാണ് കറക്റ്റ് റോഷിനി ചോദിച്ചത്? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. അതായത് എപ്പോഴും ING വരുന്നത് പ്രസന്റ് ടെൻസിനെ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം, സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്, പിന്നെ വെർബ്, അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ING. ഓക്കെ, ലിൻസി കറക്റ്റ് ആണ്. അതിന്റെ കൂടെ ING. ഇതാണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. എന്താണ് അമൃത? സോറി സർ, സോറി. ഓക്കെ. അപ്പോ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്ട് എഴുതുന്നു, ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആർ എഴുതുന്നു, പിന്നെ വെർബ് എഴുതുന്നു, പിന്നെ ING. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയും. ഓക്കെ, ദർശിയ കറക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്, ദേ സബ്ജക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഈസ് വരും, ആകുമ്പോൾ ആറ് വരും. അപ്പൊ ദേ
ഇനി ഗോ അതിന്റെ കൂടെ എന്തുകൂടി ചേർത്തു ING. ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ. അവർ സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയാകുന്നു. കണ്ട? അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റ് എഴുതുക, ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആർ എഴുതുക, വെർബ് എഴുതുക, ING. ഓക്കെ. റിന്റെ പറയുന്നു ഈസ് ഡ്രൈവിംഗ് എ കാർ. ഫാത്തിമത്ത് പറയുന്നു ഐ ആം വാച്ചിങ് TV. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ദിൽ എന്താ പറയാൻ പോയേ? They are going to play. They are playing a football. They are playing Raju is football. writing a letter. കറക്റ്റ്. അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കും. എന്റെ അടിയിൽ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കും. They are ഓക്കെ ഐശ്വര്യ കറക്റ്റ്. They are going to school. They are going to school. ഓക്കെ. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ എഴുതിക്കോ. പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. അഞ്ചാമത്തെ ഹെഡിങ് PAST പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. അതിന്റെ അടിയിൽ എഴുതുക S plus വാസ് ഒരു സ്ലാഷ് R. വേറെ വാസ് ഓർ വേർ ആണ്. വാസ് ഒരു സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് വേറെ വാസ് ഓർ വേർ പ്ലസ് V പ്ലസ് ING. അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ING. നേരത്തെ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയപ്പോ ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആറായിരുന്നു. ഇത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയപ്പോ വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ. സബ്ജക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നുകിൽ വാസ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേർ ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ വെർബ് എഴുതുക, വെർബിന്റെ കൂടെ ING കൂടി എഴുതുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഓക്കെ ലിൻസി കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ റിന്റെ കറക്റ്റ് ആണ്. സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നത് ദേയുടെ കൂടെ വാസു വരൂ, വേറു വരൂ, വരൂ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് വരും? വെർബ് ഗോ. അതിന്റെ കൂടെ ING കൂടി ചേർത്ത് ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ. എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോ. ഓക്കെ ഭീഷ്മ ഒക്കെ പാടിക്കോളൂ, ഞങ്ങൾ കേട്ടോളാം. യെസ് എഴുതിക്കോ. They were going to school. അശ്വതി പറയുന്നു they were playing football. ശരിയാണ്. യെസ്. ഇനി അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി ആറാമത്തെ എഴുതിക്കോളൂ. അതിന്റെ പേരാണ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ്. FUTURE ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ്. ഓക്കെ ഇതില്ല ശരിയാണ്. ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ്. അതിന്റെ അടിയിൽ എഴുതിക്കും S പ്ലസ് വിൽ ഓർ ഷാൽ. വില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് ഷാൽ. വിൽ ഓർ ഷാല്. S പ്ലസ് വിൽ ഓർ ഷാല് പ്ലസ് BE പ്ലസ് V വെർബിന്റെ V പ്ലസ് ING. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വിൽ ഓർ ഷാൽ പ്ലസ് B പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ING. ഇതാണ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സബ്ജക്റ്റ് എഴുതണം ആദ്യം, അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒന്നുകിൽ വില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഷാല്, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബി എന്ന് ചേർക്കണം, BE. പിന്നെ വെർബ് എഴുതണം. ഓക്കെ ലിൻസി കറക്റ്റ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ING വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. സബ്ജക്റ്റ് ഞാൻ ദേ എന്ന് പറയാണ്. ദേ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഷാലിലെ വില്ല് എഴുതി. ദേ വിൽ. പിന്നെ എന്ത് വേണം? ബി. ഓക്കെ റഷീദ കറക്റ്റ്. ദേ വിൽ ബി ഗോ എന്നുള്ളതിന്റെ കൂടെ ING കൂടി ചേർത്ത് ദേ വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ. എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കും. ദേ വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു സ്കൂൾ. They will be going to school. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 6 ടെൻസ് നമ്മൾ നോക്കി. ഓക്കെ റഷീദ കറക്റ്റ് ആണ്. 6 നമ്മൾ നോക്കി. ഞാൻ അതുകൂടി പറയാം. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ്. എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഓ എന്ന് പറയാൻ ഭീഷ്മ കറക്റ്റ് ആണ്, ഡില്ല കറക്റ്റ് ആണ്, റഷീദ കറക്റ്റ് ആണ്. എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഗോ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ വേർഡാണ് ഉപയോഗിച്ചത്.
അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിന്റെ അർത്ഥത്തിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ടെൻസിൽ വരുമ്പോഴും വ്യത്യാസം വരുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. നോക്കി, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഞാൻ പോകാറുണ്ട്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഞാൻ പോയി, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഞാൻ പോകും, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഞാൻ പോവുകയാകുന്നു, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഞാൻ പോവുക ആയിരുന്നു, ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഞാൻ പോവുകയായിരിക്കും. ഇതാണ് ആ വ്യത്യാസം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ വേർഡ് വേണ്ടത് ആ ഗോ മാറ്റിയിട്ട് പകരം ആ വാക്കുകൾ ചേർത്താൽ മതി, കറക്റ്റ് ആവും. ഞാൻ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയായിരിക്കും എന്ന് പറയും ഐ വിൽ ബി കുക്കിംഗ് ഫുഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഷാൽ ബി കുക്കിംഗ് ഫുഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഐ വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു, ബട്ട് യു ഡിഡ്ന്റ് കം, നീ വന്നില്ല. യെസ്, കണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ആദ്യത്തെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഞാൻ പോകാറുണ്ട്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഞാൻ പോയി, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ഞാൻ പോകും, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഞാൻ പോവുകയാകുന്നു, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഞാൻ പോവുകയായിരുന്നു, ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഞാൻ പോവുകയായിരിക്കും. ഇനി എൻ്റെ ഒരു 3 എണ്ണം കൂടി, അത് ഏതായാലും സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ സെന്റൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം. അതല്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഈ ടെൻസിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ കൂടെ ഒരു അയ്യഞ്ചുള്ള വാക്കുകൂടി ചേർത്തോളൂ റഷീദ. That team will be playing. That team will be winning. Okay, sir. Okay. ഒരു അയ്യഞ്ചുള്ള വാക്ക്. ഞാൻ നേരത്തെ എന്തായാലും 2 പേർക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയാനായിട്ട് അനുവാദം തന്നിരുന്നു. ആ 2 പേര് ആർക്കായിരുന്നു? ഒന്ന് അവർക്ക് ഞാൻ അവസരം തന്നില്ലല്ലോ. ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഗ്രീഷ്മയാണോ അല്ലേ? എന്നാ പറഞ്ഞോളൂ ഗ്രീഷ്മ. He will be going to London. Very good. He will be going to London. Very good. English ആരെപ്പോഴും പറഞ്ഞു. Yes. ഇനി അടുത്തതാണ് ആർക്കും പറയാം. ഇത് പറക്കരുത്. ഞാനിപ്പോ ഒരു ചലഞ്ച് പോലെ ചോദിക്കും. നിങ്ങളിൽ ആർക്ക് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബിന്റെ പ്രസന്റ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ്, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാല വെർബിന്റെ പ്രസന്റ്, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആർ വെർബ് പ്ലസ് ഇജി, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വെർബ് പ്ലസ് ഇജി, ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വിൽ ഓർ ഷാൽ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഇജി. ആർക്ക് പറയും? ഇല്ല, ശരിയാണ്. He writes a letter. Simple present. ശ്രമിച്ചു നോക്ക് ഡില്ല. ഐ വിൽ സപ്പോർട്ട് യു. ഓക്കെ റഷീദ. Simple past. He wrote a letter. എക്സാമ്പിൾ പറയണമെന്നില്ല. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബിന്റെ പ്രസന്റേജ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. ഒന്നാമത്തെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന് സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ SOES ചേർക്കാം, പ്ലൂരൽ ആണെങ്കിൽ BN. പിന്നെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് V2, അതായത് പാസ്റ്റ് ഫോം. ഫ്യൂച്ചർ ആണെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വിൽ ഓർ ഷാൾ പ്ലസ് വെർബ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലാണ്. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിലാണെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഈസ് ഓർ ആം ഓർ ആർ, ഇതിന് 3-ൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ING. ഇനി പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിലാണെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വാസ് ഓർ വേർ പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ING. നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസിലാണെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വിൽ ഓർ ഷാൾ പ്ലസ് BE പ്ലസ് വെർബ് കൂടെ ING ഫോം പ്ലസ് ING. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് കാണുമ്പോഴും അതൊന്ന് പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നോട്ടീസ് കാണുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളത് നോക്കുക. ഇത് ഏത് ടെൻസിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് അറിയുക. നോട്ടീസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വഴിയരികെ ബോർഡ് കാണുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും. യെസ്, ഏത് ടെൻസിലാണ് എഴുതിയത്? 12 ടെൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത 3 കൂടി പഠിച്ചിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് പോകാം.
ഈ 12 ടെൻസുകളിൽ അല്ലാതെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വാചകം എഴുതാൻ പറ്റും. ഈ 12 ടെൻസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഓരോ ടെൻസിനും വരുമ്പോണ്ടാകുന്ന ആ മലയാളത്തിൽ വരുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നാൽ മതി. ഞാൻ അത് മാത്രം പെട്ടെന്ന് ആരോട് പറയുന്നത്. ഞാൻ വരാറുണ്ട്, അല്ല ഞാൻ പോകാറുണ്ട്, ഞാൻ പോയി, ഞാൻ പോകും, ഞാൻ പോവുകയാകുന്നു, ഞാൻ പോവുകയായിരുന്നു, ഞാൻ പോവുകയായി. യെസ്, ഇതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം. അപ്പോ നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി? പറഞ്ഞോളൂ ഇംഗ്ലീഷ്. സാർ ഇനി ബാക്കി 6 ടെൻസും കൂടി ഇല്ലേ, അത് നമുക്ക് എടുത്തു തരാമോ? 3 അല്ലാതെ 6 കൂടി പറഞ്ഞു തരാമോ? ഇപ്പൊ 6 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇനി 6 കൂടി ഉണ്ടാവുമല്ലോ, 12 ഇല്ലേ? 12 ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നമുക്കൊരു എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്പ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അതൊരു ഹെൽപ്പ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട്. വെരി ഗുഡ് ഗ്രീഷ്മ. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒപ്പം നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏതാറ്റും വരെ കൂടെ വരും അല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം, അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതിനകത്ത് അതൊക്കെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നതല്ലേ. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഗ്രീഷ്മ എവിടെ താമസിക്കണേ? ഞാൻ പറവൂരിനടുത്ത് തന്നെയാണ്, എടവനക്കാടാണ്. വെരി ഗുഡ്. നമ്മൾ നാട്ടുകാരിയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഗ്രീഷ്മ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായിട്ടുണ്ട്? എന്റെ ശരിക്കും വീട് കോട്ടുവള്ളിയാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് 5 വർഷം. ഇടവനക്കാട് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങി 5 വർഷം. അപ്പൊ 5 വർഷമായി. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം 5 വർഷം ബാക്കിലോട്ട് പോകുമ്പോ 2000 മുതൽ അവിടെ ഇല്ലേ? 2019 തുടങ്ങി. 2019. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ട സെന്റൻസ് വേണം ഗ്രീഷ്മ. 2019 മുതൽ ഞാൻ കോട്ടുവള്ളി, എവിടെ സ്ഥലത്തിന് പേര് പറഞ്ഞത്? കോട്ടുവള്ളിയിലായിരുന്നു. എന്റെ ശരിക്കും വീട് കോട്ടുവള്ളിയിലാണ്. ഇപ്പൊ ഇടവനക്കാട്. ഓക്കെ, ഞാൻ മറന്നുപോയി. 2019 മുതൽ ഞാൻ ഇടവനക്കാടാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇടവനക്കാടാണ് താമസിക്കുന്നത്. നാളെയും ഞാൻ ഇടവനക്കാട് തന്നെ ആയിരിക്കും. പറഞ്ഞു. I have been living എടവനക്കാട്. അങ്ങനെ പറയില്ലേ സർ? I have been living in എടവനക്കാട്. I have been living at എടവനക്കാട് since 2019. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ്. വെരി ഗുഡ് ഗ്രീഷ്മ. കറക്റ്റ് ആണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. വെരി ഗുഡ്. എന്താ അപ്പൊ ഇത്ര അർത്ഥം അതിന് കിട്ടും. ആ ഒരു ടെൻസ് കയറി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, ഇത് നേരത്തെ തുടങ്ങിയ പരിപാടിയാണ്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, കുറച്ച് നേരം കൂടി ഉണ്ടാവും. ഐ ഹാവ് ബീൻ ഈറ്റിംഗ് സിൻസ് 8 o'clock എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 മണി മുതൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇനിയും കുറച്ചു കൂടി കഴിക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഏത് ടെൻസിലാണോ പറയുന്നത് ആ ടെൻസ് അനുസരിച്ച് നമുക്കത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഗ്രീഷ്മയുടെ ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ച് ഒരാൾ കൂട്ടുകാരൻ അവിടെ വരുന്നു. അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് പുറത്തേക്ക് പോയി, അല്ല വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഗ്രീഷ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? ഹി വെന്റ് ടു എന്ന് പറയാം, ഹി ഹാസ് ഗോൺ എന്ന് പറയാം. അപ്പോ ഹി വെന്റ് ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നതും ഹി ഹാസ് ഗോൺ ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടും രണ്ടാണ്. ഈ വെന്റ് ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വന്നാൾ കഴിക്കുമോ, പോയിട്ട് കുറെ നേരമായി, രക്ഷയില്ല, മടങ്ങി പോകാം. നേരെ മറിച്ച് ഗ്രീഷ്മ പറയും ഹി ഹാസ് ഗോൺ ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും, പോയിട്ട് ഇപ്പാട് പോയിട്ടുള്ളൂ, ഒന്ന് പുറകിലൂടെ വേഗത്തിൽ പോയാൽ അളക്കണം. അല്ല, ഇത് ആ ടെൻസ് ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നനുസരിച്ച് ആ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആദ്യം അറിയണം, അത് ഇന്ന ടെൻസിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ഇന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാവണം. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ടെൻസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാനുള്ളത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 6 ടെൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും അടുത്ത 6 ടെൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണും. കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ സെന്റൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സഹകരണം അടിപൊളിയായിരുന്നു. റോഷിനി, ഗ്രീഷ്മ, എല്ലാവരും വളരെ ഓക്കെ, അടിപൊളിയായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ആരാണ് സൈനിങ് ഔട്ട്? ഞാനാണ് സാർ. യെസ്, പറഞ്ഞോളൂ ഫോക്സി. First of all, thank you, sir, on behalf of all of us for telling us such a good class. I telling a short story. A crow sat on a tree doing nothing. When a rabbit thought to do the same and sat on the ground, a fox came and ate him. Moral of the story: to sit and do nothing, you need to be on top. Thank you, sir. Okay, welcome. So we will meet in the
നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ ബൈ. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.